IMF نے بجٹ کی منظوری کو ناکافی قرار دے دیا۔ بجٹ کی منظوری کے بعد IMF کا ڈومور کا مطالبہ۔ IMF بجلی اور گیس کے ریٹ میں اضافہ چاہتا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے IMF پیش کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا خواہاں۔ IMF نے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کو سراہا۔ ٹیکس کی چھوٹ اور رعایت ختم کرنے کی بھی تعریف کی۔ IMF کے وفد کی جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کی امید۔ فائنانس بل اسمبلی سے منظوری کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال بل اور دیگر دستاویزات پر وزیر اعظم کے دستخط موجود۔ صدر مملکت کی طرف سے آج بل پر دستخط کا امکان۔ صدر کی توثیق کے بعد فائنانس ترمیمی بل 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ بجٹ منظوری کے لیے حکومت کی کچھ لو کی پالیسی۔ قائمہ کمیٹیاں پیپلز پارٹی، MKM اور دیگر اتحادیوں پر قربان کر دیں۔ کوٹے کے مطابق پیپلز پارٹی کو 9 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی ملنا تھی۔ اب تک پیپلز پارٹی کو 12 کمیٹیوں کی سربراہی مل چکی ہے۔ MKM کو 2 کی بجائے 4 کمیٹیوں کی سربراہی ملنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی خزانہ، خارجہ امور سمیت اہم کمیٹیوں کی سربراہی لینے میں کامیاب ہو گئی۔ وزراء کے مطابق بجٹ منظوری میں تعاون کے لیے اتحادیوں نے من پسند کمیٹیاں مانگی تھیں۔ آپریشن عزم استحکام فوج نہیں بلکہ حکومت کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خالد آصف کا BBC کو انٹرویو۔ کہتے ہیں کہ ماضی کے آپریشن کے بعد توقع نہیں تھی کہ دہشت گردی بڑھے گی۔ عزم استحکام آپریشن حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری لینی بھی چاہیے۔ آپریشن پر سیاسی جماعتوں اور قبائلی عمائدین سے مشاورت کریں گے۔ قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے مختص رقم اور منصوبہ بندی میں کوتاہی کی گئی۔ ایبس کمیٹی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے انہیں آپریشن کی تفصیلات کا حصہ بتایا جائے تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ پاکستان عزم استحکام آپریشن کے لیے پرعزم۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے آپریشن کی کامیابی کے لیے امریکہ سے چھوٹے ہتھیاروں کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن میں مقامی تھنک ٹینک کی جانب سے پاکستان سے متعلق کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر مسعود خان نے امریکہ سے مطالبہ کیا۔ دوسری جانب کانفرنس میں شامل شرکاء نے افغانستان میں امریکی پالیسی پر کڑی تنقید کی۔ آپ نے وہ ریزولوشن پاس کروائی جو پاکستان مخالف ریزولوشن ہے۔ ہم کسی بھی ملک سے تعلقات خراب نہیں چاہتے۔ ہم ایز سیڈ کہ امریکہ تو US تو ہمارا ایک پارٹنر ہے۔ امریکی قرارداد کی مخالف قرارداد لانے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ حکومتی ارکان نے اپوزیشن پر توپوں کے دھانے کھول دیے۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں قرارداد پر شور شرابہ انتہائی قابل افسوس تھا۔ PTI 2 سال تک امریکہ مخالف جھوٹا بیانیہ پیش کرتی رہی۔ یا تو آپ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ شائستہ پرویز ملک بولی امریکہ ہمارا پارٹنر ہے لیکن اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکی حکومت نے الیکشن رپورٹ پر قرارداد پیش کی۔ ساری دنیا انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ بطور سیکرٹری جنرل انصاف نہیں کر سکتا اس لیے استعفیٰ دیا۔ ایک سوال پر بولے عدت کیس ٹیکنیکل بنیاد پر مسترد کیا گیا۔ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پارا ہائی۔ ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان۔ کمیٹی بتائے گی کس رکن نے کسے گالی دی۔ کمیٹی ایسے غیر اخلاقیات کی نشاندہی کر کے ان ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ایوان کا ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا۔ پارلیمان کے اندر ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میری موجودگی میں ایوان کے اندر گالیاں دی گئیں۔ ارکان اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر اسپیکر کا بڑا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا نوٹیفیکیشن روک لیا۔ اپوزیشن کو 12 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دینے کے فیصلے پر بھی عمل درآمد رک گیا۔ دوسری طرف اپوزیشن کے 11 ارکان کی پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فہرست سیکیورٹی اہلکاروں کو فراہم کر دی گئی۔ معطل ارکان میں ذوالفقار علی، رانا شہباز احمد، محمد عاطف اور دیگر شامل۔
अपोजिशन के मुअत्तल अरकान असम्बली का अपोजिशन लीडर की सरबराही में पंजाब असम्बली के गेट पर धरना। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं स्पीकर असम्बली के कस्टोडियन हैं, वो किसको खुश कर रहे हैं। स्पीकर ने हम पर एक तरफा इल्ज़ाम लगाए कि आप अपोजिशन एहतजाज भी नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज के तमाम प्रोजेक्ट ज़मीन पर नजर आते हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आला बनने के बाद एक भी मीटिंग मौखर नहीं की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन बोले, पंजाब में अब कोई बुज़दार या न्याजी नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 दिनों में अहम काम किए। पंजाब में आटे की कीमतों में कमी का बराह रास्त आवाम को फ़ायदा पहुँचा। मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने वालों के सैकड़ों यूनिट सील किए गए। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तहरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात में शिद्दत, रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी। फवाद चौधरी ने हामिद खान पर तनकीदी बाउंसर बरसा दिए। कहा, हामिद खान टाइप लोग चूहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाती सही अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। जो चाहते हैं उनके से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। एक सवाल पर बोले कि जजेस के तबादले और उम्र का कानून हुकूमत लाना जा रही है, इससे अदलिया तबाह हो जाएगी। फवाद चौधरी के बयान पर पीटीआई में हलचल। शाहजाना गुलजार ने जवाबी वार किया। फवाद चौधरी का बयान को बेवकूफ़ी से भरा करार दे दिया। कहा, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र करें। बानी चेयरमैन को बाहर तो निकलने दें। अगर बानी ने आपको लेना होगा तो वो हमसे पूछे बगैर आपको ले लेंगे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शेर है और जो मार खाते रहे वो चूहे हैं। एमएनए सुहेल सुल्तान बोले, फवाद चौधरी सामने आकर बताए मुश्किल वक्त में वो कहाँ थे। शाहिद खटक ने कहा, फवाद चौधरी जो खुद चूहा बना हुआ था वो अपने बारे में भी बताए। पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर बानी पीटीआई को भी तशवीश। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नाम तलब कर लिए। बानी पीटीआई की पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अरकान को पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत। Pakistan today faces multiple security challenges, both on the internal as well as external fronts. There is no doubt we can surmount any challenge posed to our national security. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। कैडेट्स जदीद ट्रेंड से खुद को आरास्ता रखें। उम्मीद है दोनों ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 से 6 जुलाई तक अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करेंगे। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टाकरे का भी इम्कान है। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नकाती SOPs जारी। वज़ीर आज़म एजेंसियों को हिदायत करे वो किसी जज या अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें। अदालतों की सिक्योरिटी के इक़दामात मुतल्लिका जज की मुशावरत के बगैर न किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। एक वक़ुआ की एक ही FIR मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ केवाड़ी कराची और दीगर मुकदमात से मुतल्लिक दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है एक वक़ुआ की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। सियासी मुखालफिन को इस तरह टॉर्चर और हिरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है।
सीनियरिटी वाले जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया जाए। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जजेस तकर्री पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जुडिशल सिस्टम में सियासत नहीं होनी चाहिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए मेरिट को प्रमोट करें। अगर कोई जज ठीक नहीं तो उसे फारिग करें। हमारा कभी मतमा नज़र नहीं रहा कि एक जज को पसंद करें और दूसरे को पसंद न करें। कराची में मुहर्रम उल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आयद महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर पाबंदी होगी। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुहर्रम में असलहा की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब आज कराची में होगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। इक़दाम का मकसद कुदरती आफात से मुतासर होने वालों की मदद करना है। नीलामी सरमायाकारी के लिए एक कीमती मौका है।